زہرا کا لال جو نکلا ہے وہ ایمان کو کامل کرنے کے لیے نکلا ہے، وہیں سے راستہ لوگ چھوڑتے چلے گئے۔ آج اس دور میں بھی ہے، آقا امام زمانہ کہتے ہیں ہم تو دامن پکڑے ہیں، آقا آپ کے منتظر ہیں، آپ آ جائیے، لیکن ایمان ہمارے بھی درست نہیں ہے۔ زبان سے ضرور ہم لوگ مولا کو بلا لیتے ہیں، لیکن قلباً شاید بلا تعارف، قلباً شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس چیز سے راضی نہ، کیونکہ روایتیں ہیں جس وقت مولا آئیں گے وہ سب کچھ سارا جو ہمارا یہ گھول میل چل رہا ہے سب مولا کہیں گے سب یہ باطل، جو ہم کہیں سب یہ غلط ہے۔ کہیں مولا کہیں گے تم اپنی اولاد چھوڑ دو، کسی جگہ کہیں گے اپنی بیوی چھوڑ دو، کسی جگہ کہیں گے کاروبار چھوڑ دو، ہر جگہ کہیں مولا یہ تو بڑا اچھا سب کچھ چل رہا تھا، آقا آپ آئے تو سب آپ نے خراب کر ڈالا، معاذ اللہ جو تھا وہ سب صحیح تھا، کیونکہ ایمان کی کمی، ایمان کی کمی۔ اور آج کے اس دور میں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جو امام زمانہ ماشاءاللہ پیدا ہو گئے ہیں، ایک کل پرسوں امام زمانہ پہنچنے والے ہیں، ہم لوگ کے انڈیا پہنچ رہے ہیں، بڑا آج کل فیس بک اور ہر چیز پہ آ رہا ہے کہ ہر دور میں اس طرح کے شیطان پیدا ہوئے ہیں جو معاذ اللہ امام کے نام پر دھوکہ دھڑی لوگوں نے کی ہے، امام کے نام پہ جنایتیں کی گئی ہیں، امام کے نام کو تہمت، امام کے نام کو غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح کے جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے ساری چیزیں گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اگر ایمان صحیح ہے تو لاکھوں میں بھی ہو چن لیا جائے گا، لیکن اگر ایمان خراب ہے تو آپ کتنوں میں کم لوگ میں بھی ہو پھر بھی باہر نکال لیے جائیں گے۔ آج ہم لوگ بھی مولا کو بلاتے ہیں، ہم لوگ بھی مولا کو لبیک کہتے ہیں، آواز دیتے دنوں رات مولا سے کہتے ہیں مولا چلے آئیے چلے آئیے چلے آئیے، لیکن وہ ایمان جو ہونا چاہیے اس طرح سے ہمارا ایمان نہیں ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے مولا کا، سنا ہوگا آپ نے، ہلا کا واقعہ، کہ کتنے چاہنے والے تھے مولا کے، کتنے چاہنے والے تھے آقا کے، ایک قصاب اور ایک بقال، کہتے جس سے اکثر مولا امام زمانہ جا کر ملا کرتے، آقا کی اکثر ملاقات اس جگہ ہوتی تو مولا اکثر جا کر وہاں ملا کرتے۔ کہتے ایک مرتبہ یہ دونوں آقا سے کہتے مولا تشریف لے آئیے، مولا 1000 نفر جو آپ کے کہنے پر اپنے سر کو پھینکنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا وہ ایمان کامل پر مستحکم ہے، آپ کہیں ان کے ایمان کامل ہے، جو آپ کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ مولا آپ تشریف لے آئے۔ کہتے کئی مرتبہ کہا گیا، کئی مرتبہ اصرار کیا گیا، تو مولا کیا تم جیسے ہیں؟ کہا مولا شاید ہم سے بھی اچھے ہوں، شاید ہم سے بھی اچھے ہوں۔ ٹھیک کتنے ہیں؟ کہا 1000 لوگ۔ اور کہا مجھے 1000 نہیں چاہیے، 40 لوگ ان میں سے 1000 میں سے، سوچے 1000 سے 40 میں، مولا کہ اس میں سے 40 لوگ کو لے آؤ، فلاں روز فلاں جگہ پر فلاں گھر وہاں پہ لے کر چلے آؤ۔ دیکھتے ہیں بڑا وہ 40 لوگ اگر بہت ہے میرے لیے، میں تیار ہوں، قیام کے لیے تیار ہوں، 40 لوگ اگر آ جائے میں تیار ہوں۔ کہتے مولا نے قصاب سے کہا کہ دیکھو میرے آنے سے پہلے تم 2 بکرے اوپر لے جا کر چھت پر کہیں دور اس کو باندھ دینا، کافی بڑا گھر تھا۔ بہرحال کہتے وہ 40 لوگ منتظر ہیں کہ میرے آقا آ جائیں، ایمان کامل والے ہیں یہ، 40 لوگ منتظر ہیں کہ میرے آقا آ جائیں۔ کہتے مولا امام زمانہ ان کے درمیان سے آقا گزرے، کہتے آنکھیں خیرہ ہو گئی دیکھتے ہوئے، بہت سو کی آنکھیں نم ہو گئی دیکھتے ہوئے زہرا کے لال کو۔ کہتے مولا ایک مرتبہ سیدھے بغیر کلام کیے ہوئے سیدھے مولا اوپر چلے گئے چھت کے اوپر۔ کچھ دیر گزری، مولا نے قصاب کو بلایا، کہا اے فلاں ابن فلاں اوپر آ جا۔ کہتے شخص اوپر پہنچا، کہتے کچھ دیر باتیں ہوئی، لوگوں نے سنا کہ اوپر سے کچھ تیز باتیں ہو رہی تھی، دھیرے باتیں ہوئی، باتوں کو سنا لوگوں نے کچھ۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ باہر آنگن میں ایک نیزاب یعنی پرنالہ، آنگن میں پرنالہ لگا ہوا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے خون کی دھار بہتی ہوئی زمین پر چلی آ رہی ہے۔ پھر ایک مرتبہ لوگ تھوڑا سا گھبرائے، کہتے یہ تو گیا، یہ تو گیا۔ مولا نے معاذ اللہ اس کو ذبح کر دیا۔ کہتے ابھی کچھ دیر گزری تھی، آقا فرماتے اے فلاں ابن فلاں اوپر آ جا۔ کہتے ایک مرتبہ یہ مولا کا دوسرا شہدائی، مولا کا چاہنے والا، یہ خیاط اوپر جاتا ہے، یہ بقال اوپر جاتا ہے۔ کہتے کچھ دیر باتیں ہوئی،
बातें होने के बाद एक मतलब क्या देखो, उस परनाले से दोबारा खून जारी। कहते कुछ देर गुजरी, मौला आवाज देते, फला इब्ने फलान तुम ऊपर आ जाओ। कोई आवाज नहीं। मौला ने तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, 10वां नाम, कहते आका कहते चलो नीचे से लेकर आके। कहते नीचे उतरे, देखा कोई भी बाकी नहीं, सब भाग चुके थे। कहा 2 गए, ऐसा ना मौला एक एक को बुला के वहां काटते जाए, इसलिए जो ऊपर जा रहा है वो बच के नहीं आ रहा, खून खाली आ रहा है। अगर ये ईमान रहा तो वही हाल होगा। अगर ईमान कामिल नहीं हो, लाख मौला को बुलाते रहे, लाख अल्लाह को आवाज देते रहे, लेकिन आका आ तो जाएंगे जरूर, लेकिन वही हाल कहीं हमारा ना हो जाए शागिर्द जैसा। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन लोगों को ईमान ले। जब ईमान कामिल हो जाए, इत्तक़ुल्लाह, तब तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ। ईमान ला चुके हो अहले बैत के ऊपर, ईमान ला चुके हो आले रसूल के ऊपर, अब मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, उनकी कही हुई बातों पर अमल करो, उनकी मुंतज़िर बन जाओ। वो जैसा कहते वैसे ही अमल करो, उनकी कही हुई बातों पर चलो, उनके अक़वाल पर अमल करो। शहजादी कौनैन को आज हम मानते जरूर हैं, आज बिला बहरहाल बहुत ज्यादा ही आजकल एक सुनने में यानी तलाक का इतना ज्यादा जो है बढ़ गया है, खुसूसन हमारे बड़े सगीर में, इंडिया वगैरह में तो बहुत ज्यादा। भी जिस जगह में होकर आए मडगास्कर के अंदर, रोज डेली कम से कम 10 तलाक के मसले आते, 10 तलाक के मसले आते। कभी ताजा शादी हुई तलाक, ताजा शादी तलाक। कुछ मुश्किलात हम माँ बाप में भी हो जाती है। बाज़ मौके पे हम शहजादी कौनैन को मान तो जरूर रहे हम माँ बाप, लेकिन शहजादी के अक़वाल, उनके फरामीन पर अमल नहीं होता है। अगर किरदार देखना तो शहजादी कौनैन का किरदार देखा जाए। आज हमारे यहाँ अगर बेटी जाती है तो हम उसको रुखसत करते हुए कहते फौरन जाते ही वहां तुम जो है घर की चाबी ले लेना, सासू माँ को काबू में कर लेना, घर का जो बड़ा हो उसको अपने काबू में कर लेना, ये करना वो करना। दुनिया भर का एक तो शैतान जो आज सबसे बड़े मोबाइल, सुबह उठे हेलो, शाम हुई हेलो, खाना खा लिया, नाश्ता खा लिया, ये सबसे बड़ा शैतान है। ये हर चीज वहां की इधर, यहाँ की उधर। पहले ये चीजें इतनी नहीं थी, लड़कियां भी डरती थी कि लेने के लिए आएंगे तो 1 महीना लग जाएगा आने में, उन्हें 15 दिन लग जाएगा मुझे पहुंचने में यहाँ। आज तो सुबह यहाँ खुद से हुआ, फट से वहां बच गई, जरा से हुआ छींक आई, कचरा वहां खांसी शुरू हो गई। यानी आज ये आलम की मुश्किलात जो सबसे बड़ी आज हमारे घरों में इसकी वजह से भी आई। अगर हमारी माँ और बहनें अपनी बेटियों की जिस वक्त हम रुखसत कर रहे हैं, उसके ईमान को वहीं पर कामिल कर देगा। ये बेटी जो जा रही तू देख, तू शहजादी की मानने वाली है। जहरा, जहरा मां भी थी, बेटी भी थी, बीवी भी थी, लेकिन तीनों चीजों में नमूने अमल थे। आइडियल है हमारे लिए शहजादी का, तीनों चीजों में नमूने अमल। मां ऐसी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, बेटी ऐसी कि बाप जिसे मां कहता हुआ नजर आ जाए, ज़ौजा ऐसी कि शौहर कहता हुआ नजर आ जाए। ज़हरा कभी तो कुछ मांग लिया करो, ज़हरा कभी तो कुछ कह दिया करो। अगर आज हमारी माँ और बहनें अपने बच्चों को तरबियत दें, कभी मुश्किलात ना आए। अगर हमारे ईमान दुरुस्त और हम मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, खत्म की मैंने अपनी गुफ्तगू को, अगर मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, सारी निजात हमारे लिए है। फिर हमारे लिए सारे रास्ते हमवार हैं। लेकिन अगर इनमें जर्रा बराबर भी कमी रही तो दोनों तरफ हमें खसारा है। इस दुनिया में तो घाटा मिल ही रहा है, वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां से भी गए और वहां से भी गए। अगर ईमान इनके ऊपर ले आया जाए और सही मानों में आज अगर हम इंतजार करने वाले बन जाएं, तो हमारी निजात खुद ब खुद हो जाएगी। कुरान की बहुत मशहूर आयत है जनाब नूह के लिए, जिस वक्त जनाब नूह कश्ती बनाने के लिए जब हुक्म हुआ, कुरान ने फरमाया कि वबस्नाइल फुल्का बिआयुनिना व बहीना, ये नूह मेरी आंखों के सामने एक कश्ती तैयार करो, एक कश्ती तैयार करो, मैं जैसे जैसे कहता जाऊं वैसे वैसे तुम करते जाना। कहते नबी खुदा कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। पूरा वाकया आपके सामने, उधर मुझे तफसील में नहीं जाना, एक नुक्ते की तरफ अगर आपको तवज्जो दिलाना है। कश्ती बनने से पहले जनाब नूह ने तबलीग की, तकरीबन 900 साल, बाद रवायतों में 950 साल आपने जो है तबलीग की। आपकी उम्र कितनी थी? 300 साढ़े 300 साल नकल की जाती आपकी उम्र थी।
900-950 साल आपने तबलीग की, दिन भर पब्लिक मारती थी, इतना मारती थी कि पत्थरों में ढक जाते थे। जनाब जिब्रील आकर शाम को निकालते थे और निकाल कर अपने पर को उनके जिस्म पे लगाते थे, सही होते फिर दोबारा तबलीग। आज एक ढेला मार दिया जाए, कभी नहीं जाएंगे उस महल तबलीग करने के लिए। आज जरा सी मुसीबत हमें खाने में अगर जो है गोश्त नहीं मिलेगा तो दूसरे दिन जो जाना छोड़ देंगे। अगर ईमान सही, सारा मामला खुद सही होता चलेगा। इतना मारती थी पब्लिक कि पत्थरों में ढक जाते थे जनाब। फिर भी उसके बाद सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, सब्र। आपको हफ्ता का कहीं देते परवरदिगार पाने वाले अजाब भेज। जब बहुत ज्यादा कहा तो एक मर्तबा खुदावंद आलम ने कहा कि ये नूह जाओ जाकर खजूर के पेड़ लगाओ। जनाब नूह कहते खुदा मैं तुझसे अजाब मांग लो, तू पहले जाकर पेड़ लगा। ये खुदाया ये कौम मार मार के इसने मेरा बुरा हाल कर दिया, खुदाया अजाब भेज, नूह जाकर पेड़ लगाओ। कहते जनाब नूह खजूर का पेड़ लगाने में, खजूर का पेड़ तकरीबन जवान होने में, खजूर आने में 25 साल लग जाता है। इंतजार करें, 25 साल गुजर गए, खजूर के पेड़ उगे। ये परवरदिगार भेज दे अजाब को, इनको काटो, इनको काट दिया। खुदाया भेज दे अजाब को, जा पेड़ लगाओ। कहते इसी तरह जनाब नूह 8 मरतबा गए पेड़ लगाने, 200 साल तो ऐसे ही मिल गया पब्लिक को, अजाब बच गया। कहते अब जब ये सब हो चुका, अब हुक्म परवरदिगार कहते अब जनाब नूह अक्ता चुके, गिरिया कर रहे हैं। ये खुदाया इसमें एक भी ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। पालने वाले मैं थक गया हूं माबूद, इनकी मार खा खा के थक गया हूं, इनकी जबान की मार खा खा के थक गया हूं, ये जिस मेरा जख्मी हो चुका। ठीक है नूह जाओ कश्ती बनाओ। कहते कश्ती तैयार करना शुरू की। तकरीबन कहते हैं कि उसमें सालों लग गए कश्ती बनने में, सालों लग गए कश्ती बनने में। कहते कश्ती तैयार हो गई। कहते जनाब नूह कश्ती में तैयार हो गया। उसके बाद जनाब नूह कहते खुदा अब तो भेज दिया आपको। कहते खुदा दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई जनाब नूह। जनाब नूह की बीवी भागी भागी आई, कूफे में रहा करती थी, वसत मस्जिद कूफा में वो कुआं है, वो हाउस है, आज भी मौजूद है। पहले गए आज से 15-20 साल पहले तो इस तरह ना था, पहले लकड़ी वहां रखी रहा करती तो पानी मौजूद था उस जगह पे, लेकिन माशाल्लाह इसको बहुत अच्छा है। कहते एक मरतबा भागी भागी जनाब नूह की बीवी आती, कहती कि या नबी खुदा गजब हो गया, क्या हुआ? कहा आग जल रही है, शोले भड़क रहे हैं, दमा वैसे ही मौजूद, गर्मी वैसे ही मौजूद, पानी निकल रहा है। कहते अब सुधर जा, ये अल्लाह का अज़ाब शुरू हो गया। आज देखा तो वाकई वैसे ही है, आग जल रही है, पानी निकल रहा है। कहते हैं एक मरतबा फिर जनाब नूह एक बुलंदी पर पहुंचते हैं और उसके बाद फरमाते हैं देखो अब भी सुधर जाओ, खुदा के साथ पर ईमान ले आओ, वो वहदहुल्ला शरीक है, उसको मान लो। कहते ऐलान करते जाते हैं, कुछ कहा अब न बचेगा कोई, कितना भी नजदीकी ही क्यों ना हो अब न बचेगा। अब अल्लाह ने मेरी दुआ को सुन लिया है, अब सुधर जाओ, अपने ईमान को सही कर लो। देखो आ जाओ रहा है रास्ते पर। कहते नहीं सुना गया, ऐलान करते रहे। कहते आसमान से भी अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो गई, आसमान से भी मूसलाधार बारिश। कहते अब वो आलम हो गया, जनाब नूह ने हुक्म दिया, फरमाते हैं मेल फीमेल चढ़ा दिया जाए, कश्ती के ऊपर हुक्म परवरदिगार हुआ, चढ़ा दिया जाए। कहते जोड़े चढ़ाए जाने, कश्ती नूह कहते अब हिलना शुरू हो गई। अभी तक भी लोगों का ईमान दुरुस्त ना हुआ है। देख रहे उनकी जहमत को, देख रहे कितनी जहमत उन्होंने की है, कितने ईंटें खाए, कितने पत्थर खाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो रहम दिल हैं, वैसे ही मेहरबान हैं। उसी तरह से अब भी खुदा की तरफ दावत दे रहे हैं, अब भी ईमान को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए दावत दे रहे हैं। कहते हैं पब्लिक उसमें से बहुत तो बैठ गए, कश्ती हिलना शुरू, कश्ती हिलना शुरू। कहते एक मरतबा बीवी है, शरीक हयात है, जिंदगी का साथ है, बच्चा है। बेटे से कहते बेटा आ जाओ ऊपर। नहीं आऊंगा बाबा, पहाड़ पे आज नहीं बचोगे, अब तक तुमने मेरी ना सुनी लेकिन आज न बचोगे। कहते बीवी से कहा, बीवी भी सुनने के लिए तैयार नहीं। कहते एक मरतबा कश्ती पर जनाब नूह चले गए, लेकिन दिल बच्चों में और बीवी में, पहाड़ के ऊपर दोनों पहुंच चुके हैं। कहते कश्ती वहां से रवा होने लगे। एक मरतबा जनाब नूह कहते परवरदिगार मेरी बीवी मेरे बच्चे। कहते हैं कुरान की आयत लई समीन अहले यालू, ये तुम्हारे अहल में से नहीं। अगर ये तुम्हारी औलाद होती तो तुम्हारे कहे में होती, अगर ये तुम्हारी बीवी होती तो तुम्हारे कहे में होती। ये नबी खुदा, ये मेरे नबी,
میں نے تم سے کہا، تم نے ان کو دعوت دی، تم نے اپنی حجت تمام کی، اگر یہ تمہارے ہوتے تو آ جاتے، یہ تمہاری اولاد اگر ہوتی تو آ جاتی، یہ تمہاری بیوی ہوتی تو آ جاتی۔ ایک اور حجت تمام ہو گئی کہ نبی کی بھی بیوی کیوں نہ ہو، اگر مخالفت نبی کرے اور پروردگار کرے، اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈھکیل دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات دے محمد وعلى محمد، ایک اور صلوات دے محمد وعلى محمد۔ آخری کہتے ہیں کشتی چلی، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کا طواف کیا، مکے پہنچی، جناب آدم کی قبر خراب ہو چکی تھی، جنازہ باہر آ چکا تھا، حکم پروردگار ہوا، نوح کشتی پر سوار کیا گیا، کشتی وہاں سے چلی، مدینے پہنچی، مدینے سے کربلا پہنچی، باب القبلہ کے سامنے وہ جگہ، پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 12-14 سال پہلے تک یہ کشتی بہت بڑی باب القبلہ پہ کھڑی رہا کرتی تھی، نہیں معلوم کہاں گئی، یہ خیمہ گاہ اور باب القبلہ کے بیچ میں وہاں پہ کشتی کھڑی ہوتی تھی۔ بہرحال جو نقل کرتے لوگ کہ وہی وہ جگہ تھی یہ جہاں سے ورود ہوا تھا اس کشتی کا، کہ اس جگہ جب پہنچتی کشتی میں سوراخ ہو گیا، ڈاماڈول ہونے لگی، جناب نوح گرے، زخمی ہوئے، خون بہنا شروع ہوا۔ جناب نوح نے پروردگار سے کہا، خدایا میں نے کیا کیا؟ کہا نوح یہ زمین کرب و بلا ہے، اس جگہ پہ ہر کسی کا امتحان ہوا ہے، ہر نبی، ہر اولیاء، ہر امام، یہاں تک کہ زائرین بھی جو جائیں ان کا امتحان ہونا کسی نہ کسی کا ناصر۔ بہرحال کہ کشتی وہاں سے چلی، پہنچی کوہ جودی پر کہ جہاں مولا علی دفن ہے، کہتے کشتی نے وہاں نجات پائی، کشتی وہاں جا کر اتری، نوح نیچے، حکم پروردگار ہوا، نوح جا کر 3 قبریں کھودو۔ خدایا 3 قبریں کس کی؟ ایک آدم کو دفن کرو، کہا دوسری کس کی؟ کہا اپنی قبر بناؤ، کہا خدایا تیسری قبر کس کی؟ کہا آخری نبی کے مسیح کی قبر اس جگہ پر۔ کہتے قبر بن چکی، سب کچھ ہو چکا، وہاں سے کہتے جناب نوح اس نقطے پر آپ کو لے کے آنا مجھے، کہتے جناب نوح پوری دنیا اس وقت چھوٹی سی پوری تباہ ہو چکی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہی لوگ تھے جو کشتی پر بچے ہوئے۔ کہتے ایک مرتبہ اس میں سے سب لوگ اترنے لگے، جب سب جانور سب کچھ سب اتر گئے، ایک مرتبہ شیطان اترا، اترنے کے بعد کہتا یا نبی خدا آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی نجات دے دی۔ کہتے جناب نوح مرتبہ دیکھتے کہتے میں نے کب تجھ کو نجات دی، تو کب کشتی پہ بیٹھ کے کہے یا نبی خدا آپ کو یاد نہیں جب گدھا چڑھ نہیں رہا تھا، جب گدھا چڑھ نہیں رہا تھا تو آپ نے اس سے کہا نہیں تھا، اکثر ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو کہہ دیا کرتے ہیں، آپ نے اس سے کہا نہیں تھا اس سے میں شیطان کہیں گا چڑھ جاؤ اوپر، کہتے میں تو سمجھا آپ مجھ سے کہتے ہیں میں چڑھ گیا اوپر، یا نبی خدا میں چڑھ گیا۔ کہتے ایک مرتبہ شیطان مسکرایا، مسکرا کر کہتا ہے اے نبی خدا آپ بہت اچھے ہیں، میں نے آپ کو بہت آزمایا، آپ کا ایمان بالکل کامل ہے، میں آپ کو چند نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے فرماتے ہیں نبی خدا جب کسی کے حق میں آپ قضاوت کریے گا تو اپنے خدا کو حاضر و ناظر کر کے قضاوت کریے گا، ایسا نہ ہو کہ مال دنیا کی طرف آپ جھک جائیں، وگرنہ اس جگہ پہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسری جگہ کیا نبی خدا اگر کسی جگہ پر کسی نامحرم کے ساتھ اگر آپ ہوں تو اس جگہ اپنے ایمان کو بچائیے گا، ورنہ تیسرا میں ہوں۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے جناب نوح سے یا نبی خدا یتیم کے حق کو کبھی پامال نہ ہونے دیجیے گا، اگر وہ کھایا گیا تو تیسرا میں ہوں گا۔ ایک سلوات دے محمد والے کہتے ہیں نبی خدا وہاں سے چلے، دل تڑپ رہا ہے کہ سب پورا برباد ہو چکا ہے، ہر طرف نگاہ دوڑتی ہے، دیکھتے ہیں سب برباد ہو چکا ہے، دوبارہ سے سب بسنا ہے۔ ایک مرتبہ وہاں چلتے چلتے کہا چلو اپنے گھر کی طرف نظر دیکھ لوں، کہتے اپنے گھر کی طرف وہاں روانہ ہوئے، کہتے گھر کی طرف گئے تو کہتے جناب نوح کی آنکھیں کھلی رہ گئی، دور سے کیا دیکھا ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے اور جھوپڑی میں اندر دیا جل رہا ہے، باہر روشنی نکلی۔ کہتے جناب نوح حق کا وقت ہوگا، ایک مرتبہ تکبیر بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے بس اتنا اللہ اکبر کا کہنا تھا، کیا دیکھا جھوپڑی سے ایک بڑھیا نکلی اور اپنی ایک چھوٹی سی گٹری سر پہ رکھے ہوئے بھاگی چلی آ رہی ہے۔
कहने अब इनके देखने, अब जो उसको आता हुआ देख रहे, कहने ताज्जुब का और आलम। एक बार को फिर तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। कहते वो और तेज भागती चले। कहते जैसे जैसे तकबीर बुलंद करती गए, कहते वो भागती चले। कहते एक मर्तबा नजदीक आकर कहती, या नबी खुदा कश्ती बन गई, क्या मैं भी चलूं? कहते आप जो जनाबे नूह ने ये सुना, कहते आप जो तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर, खुदाया ये क्या माजरा। परवरदिगार सारी दुनिया गर्क हो गई, दुनिया में कुछ भी बाकी न रहा। हे मेरे माबूद, ये क्या माजरा है, ये कैसे बच गई? कहते एक मर्तबा जनाब नूह ने उससे सवाल किया, कितना बड़ा तूफान आया, जमीन से पानी उगला, आसमान से मूसलाधार बारिश, क्या तुझे कुछ पता नहीं चला? सुने जुमला इसका, क्या तुझे कुछ पता नहीं चला? कहते या नबी खुदा, एक दिन मालूम हुआ हल्की सी फुहार पड़ रही थी। कहते जनाब नूह ने फिर तकबीर बुलंद की। कहते ऐसी मूसलाधार बारिश, और ये कहती है कि खाली फुहार पड़ी थी। कहा तुझे कुछ ना मालूम हुआ, पूरी दुनिया गर्क हो गई? कहते या नबी खुदा, मुझे कुछ नहीं मालूम। कहा मैं तो हर रोज आपके पास आया कर। कहा तू बच्ची कैसे? कहा मैं आपके इंतजार में थी, मैं आपके इंतजार में थी। या नबी खुदा, आपने कहा था ना कि जब कश्ती बन जाएगी मैं तकबीर बुलंद करूंगा, तू आ जाना। मैं रोज आती थी, आपने मुझको लौटा दिया। मैं तो आपके उस हुक्म का इंतजार कर रही थी कि आप उधर से कहें कि बस यहाँ तैयारी हो गई है, आ जाओ। एक सनद और दलील मिल गई। कहते एक मर्तबा निदाए गैबिया, ए नूह, मैं तेरे वादे का मालिक हूं, मैं दुनिया को नहीं जानता। कितने भी तूफान क्यों ना दुनिया में आ जाए, जिस वक्त तूने आवाज दी ये तुझ पर ईमान ला चुकी थी, मैं इसके ईमान का जामिन हूं, दीगर चीजों का जामिन नहीं हूं। एक सलावत है मोहम्मद और मोहम्मद। आज हमारे लिए भी दलील है, कितने भी दुनिया में तूफान आए, अमेरिका आए, इसराइल आए, कोई भी आए, लेकिन जब तक असल आवाज देने वाला आवाज न दे दे, तब तक डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उस वक्त तक ईमान कामिल हमें रहना होगा। आज जो अय्याम चल रहे हैं, उस शहजादी के चल रहे हैं, यही अय्याम थे, यही वो दिन थे जब शहजादी कौनैन हंसी के सहारे से चल रही है। सुन्नत की किताब में अजीब वाकया का नकल किया है। कहते जनाब ज़हरा सलाम अलैहा एक दिन घर में खाने का कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, बहुत परेशान है शहजादी कौनैन। क्या देखा कि जनाब सलमान वालिद हुए। शहजादी फरमाती है, ये सलमान, ये मेरी चादर ले लो और बाजार में फर्क करके आ जाओ, जो मिले कुछ ले आना।